अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब पहर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इलम पशमार वीद तकरार पडेर ताज़ीम द हक बयान महबूबा जाके इश्क नवी हक़ की खो ईमान नवी दा से इंसान खो भी काफिर से मुसलमान नवी और खौर शाहगा सर उस्तरगे चे हज़ार करता द माशुक़े द दर्द खौर न कुर्बान नवी और माद रस्ता पते शहीद कलीला सानी दिलबरा चे द महशर प सख्त और रस के में अरमान नवी और चाच सौदा उकड़ द सर प बहास्ता द विसाल दग सौदा के खुबहित चरे तावान नवी और स्ताप ज़ैबा जमाल कसम खुरम ज़ैबा दिलबरा पदवाड़ कौन के बस्ता बुंद जानान नवी और सोक च शैदा प दिलबर नवी मोहम्मद अमीना सोक च शैदा प दिलबर नवी मोहम्मद अमीना दा से ना अहल दे ज्वंदे पदे जहान नवी शौक़ व मोहब्बत सर दोस्तान दुरूद शरीफ होए सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ढेरों क़दरदानो इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी ची मुंगा तासोए दुआनो जहान द सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी हुल प जमो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू यो आदत करीम दे कला दखपल बंदगान दुला नेमतुन अवर की दीबान दखपल खुसूसी फ़ज़ल की एहसान पे की नुच बिया बंदगानों के अहलियत वी अवाग नेमतुन शुक्रिया अदा की अल्लाह करीम जल्ल जलालहू बंदगियों की खुरब लायज़ाल तग नेमतुन दवाम वर की हमेशवाल वर की और कना पखपल बांधे दा बंदगान दग न शुक्रियों की अल्लाह करीम जल्ल जलालहू न बगावत की और पखपल बांधे दग लारना पबल तरफ बांधे कदम वाखली नबिया अल्लाह करीम जल्ल जलालहू अगखपल नेमतुन दहगीन रागुण की खुद रब लायज़ाल आदत करीम दा दे दे कौम हालत च बदलई नो दे कि अगीला इख्तियार वर करे दे आया तासु खपल हालत संग वाड़े क खे वाड़े नो खकोम दर तो क बदी वाड़े नो बद बई पदे वजह बांधे च कलम मुसलमानों के अहलियतो मुसलमानों के अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ताबिदारी वा और खपल जानूनो द पारे खेलारे वरकड़े वे खलक वरकड़ी नो पदरेओ बर आज़म बांधे द इस्लाम झंडा बुलंद वलाड़वा और आग झंडा द सिवा चिदागे दलान ठोल इंसानियत अमनो सुकूनो राहतो खुशहाली वा द इस्लाम दौरे दौरानो चा जनावर सर जुल्म न शुकोले चा प तिजारत के पर नापतोल के कमे न शुकोले चा द गरीब हक न शुवालिम जुल्म न शुकवले हर तरफ ता द इस्लाम द अमन और द सुकून द इत्मीनान द राहत और द खुशहाले यो दौरान दे दारवानो द अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दिन नाफिज़ो द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक चकुम दिनो बागा रनागाने ख़ुरेवे कुछ ब्याद आगे नपस कल मुसलमानानो दा खुज़म मादा तद माजी बाईद खबर उखड़ा माजी करीब की पसपैन बांधे अत्तस वकाल मुसलमानानो हुकूमत उखो और अत्तस वकाल पे द इस्लाम रनागाने ख़ुरेकड़े मगर अफसोस दादे चिरुस्तो द अतो सवकाल हुकूमत चकुम इख्तिताम अगडेर अंदोहना को अगडेर तकलीफ़ देह वो अगडेर इंतहाई करब ना को च द तारीख़
او راک انسان ګوري نو حیران پاتې شي چې خدایه دومره ذلت او دومره رسوایي د مسلمانانو چې د خپل ځان دپاره غوره کړه او څنګه د ظالمانو د ظلم او د دغه دین د دشمنانو د مکارۍ او د عیارۍ شکار شو، نو دا یو ډیر کربناک او دردناک او خوفناک صورتحال دی. په دې وجه باندې قدردانو انسان له الله کریم جل جلاله یو ډیر لوی اختیار او طاقت ورکړی دی. که مونږ نن هم خپل ځان وپېژند او مونږ نن هم خپلې فیصلې د الله او د هغه محبوب حکمونو ته وسپارلې، نو دا د کومو خبرو چې مونږ جاړو او دا په کومو خبرو کې چې مونږ په تکلیف کې یو، دا څومره تکلیف دی حالت دی چې یا یوه قبیله راووته او دریو بر اعظمو باندې د اسلام جنډه اوچته کړه تر د افریقې د ځنګلو پورې ورسېدل، او یا هغه وخت دی چې یو نیم عرب نه زیات مسلمانان موجود دي، 57 اسلامي ملکونه موجود دي، خو بیت المقدس تا په لاس کې نشته. یا هغه ټایم دی چې افغانستان د څو دیانو نه د عالم کفر او د استبداد او د دغې قوتونو په لاس کې د لکونو مسلمانانو شهادت پکې وشو او قربانۍ وشوې. کشمیر چې دا د مسلمانانو د لاس نه ووته، پاکستان 2 ټوکړې شو. په دې وجه باندې قدردانو چې انسان د حالاتو ته ګوري، د هغې شاته صرف او صرف یو وجه ده، او هغه دا ده چې مونږ خپلو اسلافو تاریخ هیر کړ، مونږ مفاد پرستۍ ته رالو، مونږ دنیا کل متاع وګڼل چې بس دا ارس دي، او چې دنیا مې لاس له راځي سره د دې چې په دې کې نه دین راځي لاس له نه دنیا راځي، چې دا کومه لاره مونږ ځان له خپله کړې ده، نو دا دومره خطرناکه ده چې په دې کې نه چاته روټۍ میلاو شوه، نه پکې چاته عزت میلاو شو، نه پکې د چا بچو ته راحت او خوشحالي میلاو شوه، نه پکې د یو مظلوم فریاد واورېدی شو، نه پکې د یو ظالم ګریوان ته لاس واچولی شو، او نه په دې کې د انصاف څه نوم او نشان شته. بچي چې کم دی را لوی شي، زلمی شي، سړي شي، بوډاګان شي، مړه شي، خو د هغې باوجود یو وړه مقدمه بیا هم تاریخونه چلیږي او روانه وي، نسلونه په هغې کې زاړه شي، خو یو مقدمه نه ختمیږي په دې نظام کې. وجه دا د عزتمندو چې باباجي مبارک به فرمایل، او دی هسې صرف شعر د خوند دپاره نه ویلې چې زه یو شعر جوړوم چې قافیې والا برابر کم او خلق ته خوند والی، بلکې هغه مبارک چې څه ویلي دي نو حقایق یې بیان کړي دي، موتا ته مواعظ او نصایح بیان کړي دي چې خبردار لار ګورې بله خپله نه کې. په خپل عاشق صادق فرمایي یو قدم چې ستا د دره لرې باسم، ښه پوهېږم چې په هر قدم خپل سر خورم. یو قدم چې ستا د دره لرې باسم، ښه پوهېږم چې په هر قدم خپل سر خورم، او ستا د در خس مې تر ګل د جنت خوښ دی، زه محمد امین قسم په رب اکبر خورم. یو قدم اخوا دې خوا کومه ستا د لارې نه یا رسول الله، نو ما ته پته ده چې په هر قدم باندې زه خپل سر خورم، په هر قدم باندې ما ته چې کوم دی څه دي لوی لوی کویان دي چې په هغې کې ورغورځېږم چې بیا تې راوتم محال دي. په دې وجه باندې او امام اهل سنت فرمایي جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، دا خو بالکل د بابا جي د هغه ترجمه کړې ده، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. زه چې د حالاتو ته ګورم، چونکې ورځې دي نو ما وې راشه نن پکې دا موضوع چھیړم، چونکې زما جماعت خو بالکل الحمدلله آزاد جماعت دی، او زه پې آزاد سړی هم ناست یم چې ما سره دا یاره نشته چې زما کلیوال به خفه شي، دی به وایي چې زه خو نیشنل پارټۍ کې ما، نو تا داسې خبره ولې وکړه، او زه خو پیپل پارټۍ کې ما تا داسې خبره ولې وکړه، زه خو تحریک انصاف کې ما تا داسې ولې خبره ولې وکړه، زه JUI کې ما، زه جماعت اسلامي کې ما، زه فلانی پارټي سره تعلق ساتم. الحمدلله موږ سره خو دغه یاره شته دی نه، خو حق بیانو، او انشاءالله تعالی همیشه به د دې سټیج نه که خیري حق بیانېږي انشاءالله. خدامم خیانت ګڼو، او دا دیم خیانت چې انسان یو خبره حق ګڼي، خو د هغې د ویلو بیا د هغې نه څه کوي ډډه کوي د محض بعضې حالاتو د وجې نه، نو دا خیانت هم نه کوو تاسو سره، په دیانتدارۍ در سره دا خبره کوو چې یاد وساتئ د حالات داسې وو چې منډې تړلې دي، دویمه درېیمه ورځ ده جوړ توړ دی، هلې ځلې دي چې یو بل ته اوسه پورې په جلسو کې کنځلې کولې، فلانی استا داسې استا داسې، مولیانو صاحبانو ته غوبلې وې ته په څه پوه کړې چا، او ستا دپاره خو چېرته جومات ته کښېنه،
نو مسلسل چکرې دي، د یو بل سره غاړې دي او د یو بل سره ښکلې خوږې خوږې خبرې دي، د اتفاق او د اتحاد فضا ده. خدا هر څه د څه دپاره دي؟ ښه خبره ده که نه چې مونږ ټول د یو بل سره بیا سره یو شو، یو بل له غاړې ورکوو او شته چې کومې دشمنۍ وي هغه په شا کو. اتحاد لفظ هم ډېر ښکلی دی، د اتفاق لفظ هم ډېر مزیدار دی. دا خو داسې معشوقه ده چې دا هر چا ورسره مینه ده، هر څوک کوئی اتحاد پکار دی، اتفاق پکار دی. خدا دومره مینه محبتونه د څه دپاره دي؟ صرف اور صرف زما او ستا د دې غریبو د واپس راغورځولو دپاره، د دوی د حقوقو د تلفۍ دپاره، د وډیرا او شاهي نظام د بقا دپاره. پوهېږئ دې باندې د خانزم او د نوابزم او دا کم وډیرا نظام چې 500 کالونه انګریز په موږ باندې کم مسلط کړی دی، صرف د دې د دفاع دپاره، صرف د دې د بقا دپاره خوند پیدا کړی وی چې دا راغونډېدل د دې غریب او د د غربت د ختمېدو دپاره وی، د دې ملک د بقا دپاره وی. او دا د راغونډېدل او د دې دا یو بل لاسونه ورکول چې دا د غریب د یو روټۍ دپاره وی، د هغه د چولې د بچو چې کومه چوله په کور کې هغه په هغې کې اور بلیږي او دې لګیا دی د ځان نه خولې وباسي. کاش چې دا د هغې دپاره وی، کاش چې دا د بچو د تعلیم دپاره وی، کاش چې دا د اسلام دپاره وی، کاش چې دا د حضور د دین دپاره وی، کاش چې دا د حضور علیه السلام د دین د نفاذ دپاره وی. په ایمان مذهب یې جدا و، موږ به هم دا دواړه لاسونه داسې کړی وی او ویلې به مو چې راځه راځه هر څه هېرو، هر یو شی شاته پاتې دی. که د پلار دشمني دې را سره کړې ده او که د زوی دې کړې ده، که د کلیوال دې کړې ده او که د پیسو دې کړې ده او که د عزت دې کړې ده، هر څه شاته کوو خو راځه د اسلام دپاره یو کېږو، د حضور د دین دپاره یو کېږو، د حضور د نظام دپاره یو کېږو. خو عزتمندو دا خو بچي بچي ته پته ده چې دا یو کېدل او دا چغې او دا اتفاقونه او دا اتحادونه دا د دې وطن دپاره هم نه دي، دا د اسلام دپاره هم نه دي، دا د نظام دپاره هم نه دي، دا د یو فکر او د یو عقیدې تحت هم نه دي. دا صرف د خپل اقتدار د بچ کولو دي، دا صرف د خپل آغا چې کوم مورثي سیاست را روان دی، یا نیکو بیا به زوی وي، بیا به د هغه نوسې وي، بیا به کړوسې وي او یو معامله را روانه ده، صرف د هغې د بچ کېدو دپاره دی. نو زړه مې وی چې راشه نن په دې باندې څو خبرې وکړه، څه پته لګي زموږ په دې خبرو باندې په دې ناسته مجمع کې د یو 2 کسانو ذهن جوړ شي. پوهېږئ پې نو بیا به هم زه د ځان دپاره لوی سعادت وګڼم چې زه خدای پاک ستا لاک لاک شکرونه دي د 2 کسانو ذهن خو دا خبره واغسته. نوح علیه السلام خو 900 کاله تبلیغ وکړه خو حوصله خو یې نه وه بایللې، د الله نبي و. پوهېږئ دې باندې چې زما په تبلیغ باندې څومره کسانو هغې الله ورته هدایت وکړ خو مسلسل لګیا و. زمونږ الحمدلله ما د تحریک ټولو ملګرو ته ویلي دي چې کوم ننني حالات دي، کم په مونږ باندې کم حالات دي، په دې حالاتو کې زړه ور کوټې کول نه دي پکار. وخت را روان دی انشاءالله اسلام خپل طاقت لري. پوهېږئ دې باندې اسلام خپل طاقت لري، اسلام خپل قوت لري. خلکو وی اسرائیل داسې دي، اسرائیل داسې دي او اسرائیلو دا وکړل او اسرائیلو دا وکړل او آیرن ډوم دی ورسره او فلانی دفاعي نظام دی ورسره او دا سیستم دی ورسره او د دنیا دومره لوی لوی فورسونه او طاقتونه او قوتونه دي ورسره. په ایمان درته ویم هغه تاریخ را ژوندی شو چې 15 کسانو د 15 زرو مقابله کړې وه. 15 زره د حماس مجاهدین دي، د هغې هغه ټینکونه وایي چې دا ناقابل شکست دي، وایي دا ورانیږي نه، دا اړاویږي نه، دې ته بم څه نشي ویلی. د 0 فاصلې نه 0 فاصله پیژنئ رامنډه کی مسلمان مجاهد او ټینک روان دی او د ټینک د پاسه ورته بم کیږي او بیا ترې نه منډه کی. عزتمندو په ذات د خدای قسم تجزیه نگار تجزیې کوي چې په تېر شوې 200 کاله کې په دې بهادرۍ سره چا جنګ نه دی کتلی لکه کومې بهادرۍ سره چې د اسلام بچي د بیت المقدس د ازادۍ دپاره لګیا دي. دا عزتمندو دا د اسلام پوزیشن دی. اسلام له الله خپل طاقت ورکړی دی، اسلام له رب خپل قوت ورکړی دی او چې کله په دې قوت باندې انسان میدان ته راغی په ایمان د زمانې هر ظالم الله د خپله راولي. هغې زور د څه نه وباسي، بیا د عوامو نه وباسي. پوهېږئ دې باندې او ټول ملکونه چې خلک وایي چې دا یو ځان له سوپر طاقت دی، هغه ټول را یو ځای شو. هغې ټول وسله ولېږله، هغې ټولو خپل بحري او خپل چې کوم دی بري فوجونه ولېږل، طاقتونه ولېږل، خپل هر قوت یې صرف کړ د غزه په یو ورکوټي ځای باندې
په ډېره لږې آبادۍ باندې 2.5 میاشتو ته خبره کابو ده. د هغې باوجود خلق په دې باندې مجبور شو چې اسلام له الله بری ورکړی دی او کفر شکست خورده را روان دی. ولې عزتمندو بابا جي مبارک به فرمایل اسلام خپل طاقت لري. موږ صرف دومره ذهن جوړ شو چې کوم نظام تر اوسه پورې سود حلال کړی دی ولا اعلان حلال کړی دی، باس زه د دې نظام حصه نه جوړېږم. زه د هغه چا سره یم چې څوک د سود د خاتمې کوشش کوي. چې ستا ذهن دا جوړ شو چې کومو خلکو د حضور علیه السلام مبارک د عزت او د ناموس سوداګانې وکړې، بس زما ملګرتیا د هغې سره نه ده، زما د حضور د ختم نبوت د عزت او ناموس د سپیانو سره ده. که زمونږ خلکو ذهن دا جوړ شو چې چا 15 یا کاله کې د حضور علیه السلام دین ته بندونه اچولي دي، مخې نیولې دي، باز زما ملګرتیا صرف د دنیا د خاطر هغې سره نه ده، صرف د دنیا د لالچ هغې سره نه ده. زما ملګرتیا د الله او رسول دپاره د هغه جماعت سره ده چې څوک د حضور علیه السلام دین تخت ته راوستو خبره کوي. که زمونږ ذهن دا جوړ شو چې باس نن نه پس زما ملګرتیا د هغه چا سره نه ده چې د چا وډېرګان، د چا نوابان، د چا تر د وزیر اعظم پورې په دې وخت کې په نگران سیټ اپ کې ناستې دي او د هغې قوم بچی د بلوچستان نه را روانې شوي دي، د خپل جبري ګمشدګۍ د هغې خلاف چې یاره زمونږ خلک کم از کم عدالتونو ته حواله کوي، راښکاره یې کوي او په دې یخه یخنۍ کې د بلوچستان نه تر د اسلام آباد پورې سفر کړی دی او پرون د صفاق قاتلانو په هغې خویندو باندې هلته کې چې کوم دی څه کړي دي، هغې باندې شلنګ کړی دی، هغې باندې تیزاب زده اوبه اچولي دي او په دې یخه یخنۍ کې ماشومانو ګلونو بچو د هغې وجودونه دغسې چې کوم دی رپېدل او د ټول قوم دا تماشه کوله. خو چونکې د پنجاب نه دي، د بلوچستان دي، دلته خو خلکو لسانیت بدبودار نظریې راوستې. هغه قوم اگرچې زمونږ مسلمانان دي، اگرچې زمونږ د قوم د ملک باسیان دي، خو د هغې دپاره مختلف باندې دا داسې دي او دا داسې دي. که چېرته مونږه د دې بې حس او بې ضمیرو چې چا زمونږ د قوم د عزت سوداګانې وکړې، عافیه صدیقې اوس هم یو زنده تصویر دی. پوهېږئ دې باندې چې اوس اوسې خور تلې وه او چې خور یې واپس راله په جړا باندې سترګو نه، په دې باندې نه چې د هغې قید کې ډېرې ورځې وشوې، یا د هغې چې کوم دی دومره 8 کاله په هغې باندې قید دی، په دې باندې جړل چې زما د خور ماته چې کوم دی دا ماته په ما د خپلې خور خبرې چې مې ورسره وشوې نو ما د هغې نه واورېدل چې صرف قید نه دی، صرف قید نه دی، د هغې سره بار بار په جیل کې جنسي زیاتي شوې ده. عزتمندو آخر د داسې قوم سره د داسې قوم څومره افسوس خبره ده چې زه بیا هم د دې خلکو ملګرتیا کوم، زه بیا هم د دې سره یو کېږم چې چا زما د غریب نه روټۍ د هغې چې کوم دی د خولې نه یې وله راښکله، چا په ټکسونو کې دا قوم ورغرق صرف هغې چې دا دومره د IMF نه قرضې اخلي نو دا غریب دپاره خو نه اخلي، دا خو د خپلو عیاشو دپاره اخلي او بیا هماغه د عیاشو والا پیسې زما او ستا د غریب په ټکسونو باندې پیسې په خپله باندې وخوري، بیا دلته ګیس سیوا کي، پیسې په خپله باندې وخوري، بیا د بجلۍ قیمت سیوا کي، پیسې په خپله باندې وخوري، بیا د اشیاء خوردنوش قیمت سیوا کي، د څه دپاره وایي د IMF قرضې دي نو ته په دې غریبانانو باندې وخوره نو دا به په خوشحالۍ باندې تاله ټیکس درکوي. عزتمندو چې څو پورې د دې بې حسو، د دې بې ضمیرو، د دې قاتلانو، د دې د حضور د دین د دشمنانو، د حضور د ختم نبوت د دشمنانو چې چا په جلسو کې په ښکاره اعلانونه کړي دي چې قادیانان زموږ رونه دي او چې تر څو د دې خلکو چې کومو خلکو په ښکاره د دې د حقوقو خبره کړي دي موږ بایکاټ نه وي کړی او مونږه په ایمانی غیرت نه یو درېدلی چې زه مړه زما کلي ولس په خپل ځای، زما کلیوالي رشته داري په خپل ځای باندې، خو زه د حضور علیه السلام د ختم نبوت د سپیانو صف کې ودرېدل غواړم، د غدارانو صف کې نشم ودرېدلی. پوهېږئ دې باندې په ایمان درته ویم زمونږه دا الله کریم به زمونږ دا حالت بدل کړي او که داسې نه چې دا تاسو څه کوئ نو دا ذلت او دا رسوایي همیشه ده، دا نه ختمېدونکې ده. او که څوک داسې وي چې هغه علما دي، که څوک داسې دي چې هغه صاحبان د استانو دي، که څوک داسې دي چې هغې ځان ته مذهب پسند وی نو هغې ته هم دا ویمه چې د خدای و رسول خاطر وکړئ، هغه فریضه چې د هغې بنیاد زما جانان د مدینې منورې نه ایښودلی دی، هغه فریضه چې د هغې بنیاد سیدنا ابوبکر صدیق د مسجد نبوي نه ایښودلی دی، سیدنا عمر فاروق صاحب د منبر خاوندمو او د خپل 36 لاک مربع میل فیصلې به هم کولې.
پدې جماعت کې به منځونه هم کېدل او د دغې جماعت نه به په ټوله دنیا باندې د اسلام د نظام فیصلې هم کېدې. نو چې کله نظام د هغې په لاس کې و نو بیا عزتمندو یاد ساتئ بیا د فرات د نیر په غاړه باندې یو د زناور بچې هغه د تندې د لاسه نه شو مړ کېدی. بیا د وخت بادشاه وایي چې نه زمانه به بیا الله د دې تپوس هم کوي. بیا بوډۍ چې خپلو بچو دپاره د رزق دپاره پریشانه ده د وخت بادشاه په خپله اوږه باندې د هغې دپاره خوراک وړلی دی او په خپله باندې وله پخ کړی دی او د هغې بچو لی ورکړی دی. خو چې کله مونږ دا جدا جدا که او مونږ وی نه دې سره زما کار نشته او دا خپل واک اختیارم چې د جماعت د 60 کسانو امامتي د 60 کسانو امامتي د هغې دپاره امام چې ګوري نو لوی کمیټي راجمع شي او بیا د هغې دپاره غریب لګي هغې له انټرویو ورکوي او بیا وایي دا ټیک دی او دا ټیک نه دی ده کې دا چل دی او ده کې دا چل دی. خو چې بیا د 30 کروڑو د امامت دپاره او په دې پاکستان کې د آئین ساز او د قانون ساز اسمبلی ممبر جوړوي نو بیا دا خبرې ته پته هم نشته دته چې دلم چېرته کلمه خو دې واورم چې کلمه وله ورځي که نه ورځي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د عزت او د ناموس مسلې باره کې د څه موقف دی؟ قادیانیت حوالې سره څه موقف دی؟ دا خو باباجي دی الله غریق الرحمت کی چې د قوم ذهن اسلام طرف ته راواړو. ورنه تر اوسه پورې خو د سیاست په نوم کې د اسلام تصور هم نو. دا خو اوس الحمدلله هغې مرد کلندر دومره ماحول جوړ کړ چې ټول پنجاب کې ټول سندھ کې ټول بلوچستان کې او ټول KPK کې د خلکو ذهن جوړ شو چې یار اسلام چې داسې دوی په خوله باندې نوم نالي زما ملګرتیا نشته ورسره نو اسلامي ټچ ته ضرورت راغی. پوهېږئ دې باندې اوس ورشه د پنجاب په جلسو کې د لبیک یا رسول الله نارې لګي د مخالفینو د طرف نه. ما وی الحمدلله یا الله ستا لاکھ لاکھ شکر دی. د تاجدار ختم نبوت زنده باد نارې لګي د کمو خلکو په جلسو کې چې چا به وی قادیانان زموږ رونه دي د هغې په جلسو کې د تاجدار ختم نبوت زنده باد نارې لګي ځکه هغې ته پته ده چې مرد کلندر امیر المجاهدین بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت الله تعالی علیه د دې قوم داسې نظریه جوړه کړه داسې فکر یې جوړ کړه چې دوی د اسلام نه بغیر د حضور د ختم نبوت او ناموس رسالت نه بغیر بل څه قبلوي د سره نه. ځکه خو اوس پاټی لګیاري د ټولو نه زیات مونږ ته به تانې راکولي مذهبي کارډ استعمالوي مذهبي کارډ استعمالوي مونږ به جواب ورکوو مونږ کارډ نه استعمالوو مونږ سیاست د مذهب په بنیاد باندې کوو. پوهېږئ دې باندې مونږ سیاست د علامه اقبال په اصولو باندې کوو چې فرمایل به جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ته خو چنگیزی کہ ته خو ظلم کہ. مونږه سیاست د اسلام په اصولو باندې کوو او یاد ساته د مذهب په بنیاد باندې کوو ځکه دا مونږ جدا جدا نه ګڼو. مونږ دا نه وایو چې اسلام جدا دی او سیاست جدا دی مونږ وایو دا سره یو لازم ملزوم دی. پوهېږئ دې باندې سیاست بغیر د اسلام نه کیږي ځکه بیا ظلم دی بیا چنگیزی ده او اسلام بغیر د نظام نه کیږي چې هغې ته سیاست وایي. اسلام نوم د نظام دی اسلام نوم د سیاست دی. خو بیا خبره چې دې ته ګندګي جوړه کړه ونی عاشق صادق نیکه مبارک بس فرمایل چې سیاست جدا کوي له شریعت ځینې بیزار له هسې بېوقوف جاهل شیطان خوښ ما او د سیاست بازی بوړم د شریعت په چوګان کمې هزار ځله سر زی په دې میدان خوښ ما که زنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښ ما د ازادۍ په دل ربا باندې قربان خوښ ما چې ترې خوشبوزي د خولو د محمد عربي سر په تلی کې هسې ځوان پسې روان خوښ ما قسم پر رب محبوب زما دے محمد عربی ز محمد امین تل زکه په قرآن خوښ ما. ځینې خلک داسې وایي نه جي نه بس مونږ چونکې د جوماتونو او د مدرسو او د خانقاهونو سره هم کار دی زما دغه شي سره څه دغه نشته نو زه ورته یم چې نشته دی ورسره نو بیا ته د اسلام د کل نفي کوې د کل نفي کوې بیا دا خو د جز اجزا دي چې کله ورنه نظام چې دی دین اسلام دا د دین او د نظام نوم دی. ضرورت د دې خبرې دی چې اسلام پسند د اسلام نام لیوا د حضور د دین د بچ کېدو دپاره میدان ته راوځي د حضور علیه السلام د نظام د بچ کېدو دپاره میدان ته راوځي او هغه خلک چې صرف په دې وخت کې مونږه په ښکلو ښکلو نارو باندې دوکه کي او په یو معمولي یو ټرالی شینګلو باندې هم دوکه کي په یو ټرانسفرمر باندې هم دوکه کي د تاڼې تحصیل په یو ټلیفون باندې هم دوکه کي یو ته وایي ګیرې کا پوه شوې پې ګیرې کا او بیا ورپسې وایي راخلاص کا راخلاص مې که درله په دې باندې هم دوکه کي
نو یاد ساته قدردانو بیا زمونږ سره همدا خبرې ښایي چې دا کم د لاندې مونږ راګیر یو او که نه مونږ په سوچ باندې ودرېږو په نظریه باندې ودرېږو په فکر باندې ودرېږو د نظام د خاطره ودرېږو انشاءالله هغه ورځې لرې نه دي چې الله به زمونږ په حال باندې رحم وکړي که غیر تحریک لبیک الحمدلله د حضور د دین دپاره باباجي مبارک د حضور د نظام دپاره مونږ له یو داسې مشن راکړی دی چې انشاءالله تر مرګه پورې زمونږ عقیده دا ده چې آخري سانس تک لبیک انشاءالله د خپل ژوند د آخري ساه پورې مونږ لبیک ویلی دی او دا لبیک به انشاءالله په قبر کې هم لبیک کی دا نشه داسې ده چې دې نه خلاصېدل نشته ځکه دا مفاد نه دي دا مفاد نه دي دا لالچ نه دی دا حرس نه دی دا تمه نه ده دا نظریه ده دا سوچ دی دا فکر دی دا عقیده ده دا ایمان دی دا اسلام دی او عزتمندو دا پرېښودل زمونږ دپاره ممکنه نه ده الله کریم دی هغه ورځې راولي چې زما ستا په دې وطن کې د اسلام نظام انشاءالله بلند ولاړ وي او د کفر نظام الله سرنگون کړی وي او په دې ښکلي وطن باندې الله د اسلام بهار راوستی وي رب العزال دی زمونږ په ژوند کې دغه ورځې زر راولي او د عاشق صادق او امیر المجاهدین دا دواړه عاشق صادق حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه او امیر المجاهدین بابا جی خادم حسین صاحب چې کوم درد د ځان سره وړی دی کم درد او تکلیف چې د لحده پورې وړی دی چې زمونږ وطن به حقیقت کې ګلستان شي کله آزاد به مونږ ته یا الله د خپل قرآن شي کله کله به دا تورې تیارې د دلالت ورکې شي د زخمي زړونو نم بهر دغه ارمان شي کله او د محمد امین ارمان دی چې شري ځوانان به د محمد رسول الله په دین قربان شي کله الله دې مونږ ته په خپل ژوند کې دغه بهار بیا وښودلی کي او دې وطن له دې الله د اسلام په غم باندې غمجن او د غریب په درد باندې دردمن مخلصین ورکی او د نا اهلو کرپټو فساقو فجارو نه دی الله په خپل زمان کې وساتي